into your comfortable seated meditative posture. Eyes closed. Press the palms, relax the facial muscles. Observe your sitting bones. Try to stack your shoulders above the sitting bones. Keep the ears in line with the shoulder, head and neck in line with the spine. As much as possible, we will bring the spine into a straight line. And just notice the stillness for a moment in the body, in the posture. And as you're able to maintain the stillness, feel the silence around the body. Try to listen to the silence, feel the silence, absorb the silence. Quietening the mind, bringing your awareness to the breath. Just feeling the breath as it flows. Natural flow of the breath, effortless flow of the breath. Of course, it might not be deeper or longer, but just try and observe the effortless flow. The breath which is already present. A gentle movement and a very gentle response from the body to your breath. Try and keep it subtle and try and move a bit deeper, bit longer. Internally feeling that gentle expansion, the response from the body for inhalation, and a gentle contraction. Slowly expanding your breath a little more wider and a little more deeper. Of course, when you try and put a little more effort on the breath, it slightly becomes gross, but try and maintain as much as possible the subtleness, mindful breathing. The breath behind the throat, you can try a couple of Ujjayi breathing or victorious breathing, sensing the breath behind the throat, gently contracting the epiglottis, making a hissing sound of the breath. Put your palms together and in front of your chest. Start with 3 Omkaras and the prayer together. Let's sing Patanjali Mahamantra. Inhale smoothly. Om. Om.
आबाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Raise the hands. Grab your arms if you're comfortable. Open your chest and exhale. Stretch your spine. Slowly and gradually reach forward. Inhale. Slowly come back. Drop your palms. Drop your chin. Blink your eyes and slowly open your eyes. Namaste. 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 We'll do one round of Bhastrika. Start with slow Bhastrika and about say 10 rounds of regular Bhastrika and see whether your shoulder and neck is able to do the fast form of Bhastrika. Okay? About 15 rounds up, 15 rounds out and 15 rounds in the front. Take 5 seconds relaxation in between. Okay? ನಾವೆಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಟೈಗರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅದು ಮುಖ ವೀರಾಸನ ಮತ್ತೆ ಟೈಗರ್. Movement also. You need not go very fast also. Kai matra elbows again, armpits open agirbeku. Kai hige after doing the upward movement. After a couple of seconds, you can work on the outer area and just make sure don't keep it too close also. Relax that it kodi. But when you move out and in, you will gently squeeze your elbows, okay, so that we can remove the breath from the corners of the these areas, okay. ನಾಗಶ್ರೀ ಟೈಗರ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸನಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶಲಭಾಸನ. Once again in the forward direction, take a deep breath in, take a deep breath out. Forward arms, okay, elbow ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
soften your breath. And then when you feel you're comfortable, free your legs, and all of us will head into tiger breathing only. Loosen up nicely. We will do the same practice, tiger breathing, alternate leg in hand Shalabhasana, and both the legs in hand Shalabhasana. So, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದು ನಾಗಶ್ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ತಕ್ಷಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಡಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಭುಜನ ಹೀಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆಮೇಲೆ ಕೈನ ತೊಡೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಕೈನ ಮುಂದುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Back side of the shoulder should stretch. Forehead should be down. Rest all, please do tiger breathing. Then come back to this flow. Alternate leg and hand Shalabhasana. Kai ingitkondu. Stomach muscles you have to lengthen on the floor. And then slowly the right leg and the left hand. The Shalabhasana dallene balagalu ಎಡಗೈ. Slowly down. Breathe in, breathe out. Okay. Do on right leg, left hand about 9 rounds, rest, and then do on left leg, right hand for about 9 rounds, rest. Like that. You can try these movements here when you're doing tiger breathing. So usually what we do the circling movements like this and like this. But here, and we keep the spine in a neutral position. But in the spine muscles, you move ಮಾಡಬೇಕು. Yes. So you can see I'm not moving like this, but I'm moving with the shoulder blades, with this muscle, this muscle, this muscle, this muscle. Opposite. A lot of work happens. Yeah. Like that. Yeah. So both the ways. So some circling movements actually after tabletop tiger breathing. Some circling movements. Wavy movements. Wave the neck. Like this. Anyhow you feel, however your body connects to the circling movements, do that. Okay, and then make sure you loosen up. You have your quads free, you have your glutes free, you have your belly free. All the loosening movements you want there. Take a moment to breathe. And then slowly head into the variation of the stretches. Other alternative side.
ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ನಾಗಶ್ರೀ. Once you finish both the sides alternate leg and hand Shalabhasana, we will once again loosen up, resting for a while, and we'll try to loosen up slightly the double leg once again. So that we get the power in the glutes to lift both the legs. Breathe for a while. Arms in the front once again. Squeeze your glutes. Lift your thighs, engage your toes. Lift your chest and pull your arms behind. Squeezing the shoulder blades. Down. Lift the legs. Lift the chest. Pull your arms behind. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Do it for 9 rounds. All of you, okay? Double leg Shalabhasana, ide variation. ಕೈ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಕೈ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಭುಜಂಗಾಸನ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎದೆಯ ಪಕ್ಕ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ನ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈ ಬರಬೇಕು ಎದೆ ಪಕ್ಕ, ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಎದೆ ಪಕ್ಕ. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಎಲ್ಬೋಸ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. Relax. Vishranti, Ardha Makarasana. Usigata. Soft, smooth breathing. Shashankasana. Relax in Shashankasana for a while. Nagashri, next we would relax ಮಾಡ್ಕೊಂಡು downward facing, ಆಮೇಲೆ lizard, ಆಮೇಲೆ forearm lizard. Okay. Rest we will do a downward facing and an upward facing first. Prepare the body and then we will do 3-legged dog stretch. Okay? ನೀವು ನಾಗಶ್ರೀ ಅದು ಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು. ಉಸಿರಾಟ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಗ್ಸ್ನ. however you want, wider, little closer. The first down dog is always going to be hard. You can always ease the legs, kaal mele kelgade ಮಾಡ್ಬೋದು. Ease the buttocks, ease the lower back, ease the mid back. Breathe properly. Okay, all the practitioners will head into King Cobra stretch from here. ನೀವು ನಾಗಶ್ರೀ right leg ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. Lizard ಮಾಡಿ. You can also do 1 round of lizard if it's been long time, I see. We'll take a moment, ನೋಡಿ lizard. Okay, and then lizard, the whole of the trunk should go inside, and then you should try and take the forearms down. ಮೊಳಕೈಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕೈಗಳನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಹಾಗೆ. Stay for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toe ಒಳಗಡೆ, hands back, press, lift the back leg, move back to down dog. Again 5 breaths in down dog and then repeat it on the other side. Yeah, we'll do King Cobra from here. I see. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಗಶ್ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ.
King Cobra stretches, and we are going to rest, and probably your arms can be prepared for three-legged dog. Nicely, your wrist and your shoulders and your biceps, everything can be prepared here. Shaking the arms. So what we're going to do is, we'll do a few movements. I'll show you. Hip opening again. In the hanging, three-legged dog antu ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಪ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ around your hips. If this is difficult for anybody, what you will do, you will hold and you will stretch. You will hold this for 10 seconds. What we can do, two variations, is do circling movements on both the sides. So your hips are nicely open, relax, and then do holding of three-legged dog on both the sides. Okay? Of course, it's going to be intense. You have to connect. Your neck should be absolutely relaxed. Your shoulders should feel it is ready. So, you have to groin in the groin support stretch. Open up. So, also, kai nunchu raglanu madkobodu. Okay? So, circling movements. Soft yes, yes. Circle body. Clockwise. Anti-clockwise. So it's not, you have to really feel the muscles there. Relax. A lot of work on the arm and the inverted movementally circling movements ಮಾಡೋದು, anti-gravity practice ಮಾಡೋದು, it's not easy. Okay? Relax. Shoulders, breathing, everything. Take your time and then do the circling movements on the other side, and then slightly stretch out your arms a little bit, and then try holding three-legged on both the sides. Next to Nagashri, half dog andre ನೋಡಿ. ಯೂಶಲಿ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಟಾಪು. ಅಧೋಮುಖ ವೀರಾಸನಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಸ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನೀಸ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಕಂಕಣ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭುಜ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಏನು ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಕಣ ಮೇಲೆ, ಕೈ ಮೇಲೆ, ತಲೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಹಿಪ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬಾವ್ ದ ನೀ. ಇದನ್ನ ಹಾಫ್ ಡಾಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪಪ್ಪಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಭುಜಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಿಪ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕೈಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಕಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಭುಜಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಮೊಳಕೈನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ, ಕೈನ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇಡಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಭುಜ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಭುಜದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಕಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು. ಎಸ್, ಫುಲ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಚೆಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಕೈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟಿಪ್ ಯೋರ್ ಟೋ. 1 2 3. ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ನಾಗಶ್ರೀ. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. 4 5 6 7 8 9 10. Relax. So 3-legged dog
holding in the upward direction. We are doing 10 seconds, one round on both the sides. Okay, take time, rest nicely. Artha aita? Nagashri, did you feel behind the shoulder? Yes. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಮಾಡಿ ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖ ಶ್ವಾನಾಸನ ನೆನೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ 3 ರಿಂದ 4 ರೌಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇದೇ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡಿ. Hang it up, toe pointing, shin bone engaged, chest pushing towards the thighs, both the chest. You can use your arms a little more closer. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಿನ ಹೀಲ್ ಮೇಲೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲಿಂದು ಹೀಲ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Vishranti. Take good amount of rest, and after resting well, prepare yourself for a little longer time holding of puppy. So don't push intensely into a deep stretch of puppy. Take half dog. Slowly explore through the stretch and then go into a final posture so that you can stay for a longer time. Okay, puppy stretch. Nagashri, ಈ ಕಾಲರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಎದೆನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲ, ಇದರಿಂದನೇ ಮಾಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಶಶಂಕಾಸನ, ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಶಶಂಕಾಸನ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮೂವ್ಮೆಂಟು, ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಬರೀ ಹಿಪ್ಸ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ಹಿಪ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಎತ್ತಿ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಥೈಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮಿಡ್ ಥೈಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಎತ್ತಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಬೈ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್. ಅದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಡ್ನ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಕಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಕಡೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಲೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ. And you can do that a couple of rounds. Puppy stretch, shoulder openers chest and chest opener stretch. Good. Slowly press the arms, drop the forehead. Very gradually, take your own time to come back, and if you need Vajrasana for a moment, take Vajrasana and then go to Shashankasana. Make sure you rest in Shashankasana after puppy stretch or half dog stretch. Okay, let's roll back into the standing position after Shashankasana. And do a forward fold hanging position or Padangushta, whatever you are comfortable. And then we'll come into Uddita Hasta Padangushtasana and Natarajasana. You can do it in the wall support also. ಗೋಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಉಚಿತ ಹಸ್ತ ಪದಾನುಷ್ಠಾಸನ.
ಆರ್ ಪಾದಹಸ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸಾಕು ನಾಗಶ್ರೀ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಪದಾಂಗುಷ್ಟ ಪಾದಹಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ರ ಐಸಿರಿ. ಯಾ ಡೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗಶ್ರೀ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. Take good amount of rest and then whenever you feel you're comfortable, come to standing. ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿನ, ಇಫ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಚೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ನಾಗಶ್ರೀ ತಾಡಾಸನ ಮತ್ತೆ ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ತಾಡಾಸನ. ಸೊ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಅ hand so that when you keep the leg it is more comfortable. Keeping the hips square, tucking the tailbone, lift the leg up, okay, and engage the tailbone. Keep the hips square and then lift from the upper back and hold for 10 seconds. Otherwise you can also have knees soft here. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೀನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. Absolutely no problem. Come back. ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾಗೇಶ್ವರಿ? ಮಂಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ನಾಗೇಶ್ವರಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಈಗ ವೈ ಡು ವಿ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ನೀ ಇಸ್, ಮಂಡಿನ ಯಾಕೆ ಮಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಂಡಿ ಮಡ್ಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಮಂಡಿನ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಡ್ಚಬೇಡಿ, ನೀ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಹಿಪ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಡಿ ಮಡ್ಚೋದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನೀ ಫೋಲ್ಡ್ ವೇರ್ ಯುವರ್ ನೀ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಟೋ, ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ದ ನೀ ಓನ್ಲಿ ಲಿಟಲ್, ಸಿ ಬಿಗ್ ಟೋ ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ನೀ ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಬಿಗ್ ಟೋ. ಜಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ನೀ, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, ನೀ ಫೋಲ್ಡ್, ಸ್ಕ್ವೀಸ್, ಇಷ್ಟೇ ನೀ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ಎಸ್ ಕೋರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಂತ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಇವಾಗ? ಎಸ್, ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ನಾಗೇಶ್ವರಿ, ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಬೆಟರ್? ಓಕೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಲೆಂತ್ ವಿತೌಟ್ ದಿಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು. ಹೌದು, ಒಂಥರ ನೀಟಾಗಿ ನಂಗೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದವ್ರಿಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲೆಂತ್. ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಬೆಟರ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೀಪ್ ಅರ್ ಹಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ 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 ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ
So if we cannot do it straight, this is the ನನಗೂ better ಬರ್ತಾ option. ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ. ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ their core strength is less. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. That's it. ಮುಂದೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ನನ್ನ ಕೈಯೇ ಶಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಬ್ರೀತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Okay. Just hang a little bit so that you can swing the body a little bit. Okay, so that neck relaxes. Then come up, head into Natarajasana. Surya Namaskara preparation ಹೋಗೋಣ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಗಶ್ರೀ ನಟರಾಜಾಸನ. ನಟರಾಜಾಸನನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೇರ್ ಸಪೋರ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ ಚೇರ್ನ ಭಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಮಂಡಿ ಮಡ್ಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಹೀಗೆ ತೊಡೆನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಆಯಿತಾ? ಆಮೇಲೆ ಹಿಪ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಆಗಲಿ ಹೀಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಪ್ಪು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟೇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. 3 leg ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಗ್ಲೂಟ್ಸ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಗ್ಲೂಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಗ್ಲೂಟ್ಸ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇವಾಗ ಗ್ಲೂಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಬರೀ ಕೈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ಲೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿಪ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Yes. If this is still very close to the lower back, you will not be able to open. So first open out the hips away from the lower back. Dhanurasana, feel our hips in the bandute. Then you can open the thigh. If this is difficult, alle maadi. Illa andre ill maadi. Low height kashta agutte nಮಗೆ. Height ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ಹೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೇ ಥರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Is it making you feel better there, Sandhya? Yeah. ನಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Yes. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು. Yes. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಹಿಪ್ ಓಪನ್ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಟ್ ರೌಂಡ್ ಹಿಪ್ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಮೂವ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೋಡಿ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೂ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ ನಿಂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೈಕ್ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಸಿ. ನಾಗಶ್ರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Rest. From here we will be going for Uttanasana. Okay, chair pakkake ittbidi. Uttanasana and Malasana. So Malasana, Kakasana stretches ಮಾಡೋರು Kakasana ಮಾಡಿ. Hips ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪನ್ ಇದೆ. If you can give a try for Bhuja Pidasana, give for Bhuja Pidasana. Try. Okay. Let's head into Uttanasana from here. ನಾಗಶ್ರೀ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು. ನೋಡೋಣ. ದೂರ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾಗಶ್ರೀ. ಹೌದು.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋವರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಊರ್ಧ್ವ ಹಸ್ತ, ಸೊ ಅದು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲೋವರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏಕಪಾದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹಸ್ತದ ಪುಟ್ಟಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಡಾಸನ, ನಮಸ್ಕಾರಾಸನ, ಊರ್ಧ್ವ ಹಸ್ತಾಸನ, ಪಾದ ಹಸ್ತಾಸನ, ಏಕಪಾದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ದ್ವಿಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಟು ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಕ್, ದ್ವಿಪಾದ, ಮತ್ತೆ ನೀಸ್ ಡೌನ್. ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಮಡಚಿ ಎದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗಡೆ, ಭುಜ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ, ಭುಜಂಗ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಉಸಿರಾಟ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಧೋಮುಖ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಈಗ ನಾವು ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಕೈ ಹೊರಗಡೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೀವು ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏಕಪಾದ ಪ್ರಸರಣಾಸನ. ಭುಜ ಪೀಡಾಸನ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಇದು ಬಾಲ ಕ್ರೀಡಾಸನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭುಜ ಪೀಡಾಸನ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ ಕ್ರೀಡಾಸನಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Yes, correct. So correct. See, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. Actually relax. I'll show you how to develop practice. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಏಕಪಾದ ಮಾಡಿ. ರೈಟ್ ಲೆಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಇವಾಗ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಲೆಗ್. ಈಗ ಲಿಫ್ಟ್. Lie down and recover your shoulders first, all of you. Pec muscle stretch ಮಾಡಿ. Plank. ಮಂಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೊಳಕೆ ನೋಡಿ ಮಡಚಿಕೊಂಡು ಎದೆ. ಓಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡಿ, ಎದೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಎದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಭುಜ ಏಳಬೇಕು, ಹಣೆ ಇಡಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕೋಬ್ರಾ. ಕೋಬ್ರಾದಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಿ. ಟೋ ಇನ್, ಎತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಧೋಮುಖ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ 1 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು. ಅಧೋಮುಖ. ಈಗ ಬಲಗಾಲ ಲಿಸಾರ್ಡ್. ನೀ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಫುಟ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೈನ ಆಚೆಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ಏಕಪಾದ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಟೋ ಒಳಗಡೆ ಲಿಫ್ಟ್, ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಕಾಲು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಾದಹಸ್ತ ಮಾಡಿ. ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಊರ್ಧ್ವ ಹಸ್ತ ಬನ್ನಿ. And then back to Namaskarasana and Tadasana. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಡಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ we will go ahead for preparation in Bhujakriyasana and we'll try this from Uttanasana. I see. And all of you. Bhujakriyasana ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ at least you will get a good hip opening. Okay, so wide legs, okay, hinge forward and try to see that you are able to take the shoulders behind like this. Like this. Okay, step and try to sit on your hamstrings and then point your one toe and then point your other toe. You can see the hip, you can see the hands, they're slightly in a push-up position. You can see the shoulder blades, you can see the core. Hip open ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಮಾಲಾಸನದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಉತ್ಥಾನಾಸನದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಭುಜ, ನಿಮ್ಮ ಮೀನಗಂಡದ ಹಿಂಭಾಗ, ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳಿ. ಕೈ ರಿಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಅಗ್ಲಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲು ಅಗಲ ಬರಬೇಕು. ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೆಗ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. Somewhere in between Utthana and Prasarita. It's not going to be Utthana also, it's not going to be Prasarita also. That's it. Oh my God. So what sensation. ನಾಗಶ್ರೀ ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದೇ ತಪ್ಪಾಗೋದು. ಭುಜಂಗಾಸನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭುಜಂಗಾಸನದಿಂದ ಟೇಬಲ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಊರ್ಧ್ವಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಯಾವತ್ತೂ ಊರ್ಧ್ವಮುಖನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು. ನಾನು ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಖತ್ತು ಕೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 months ಭುಜಕ್ರೀಡಾಸನ. ಬಟ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ಐ ಬೀನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಸನ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅದೇ ಆಸನನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಸನಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈನಲ್ ಪಾಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸನ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಉತ್ತಿತ ಹಸ್ತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಟರಾಜಾಸನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಿಪ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಸನ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ you will be able to do. I think this helped you, Alva, what I did. You were able to do, I see? The hip is going too much down, I think. Yeah. Oh, too much down or too much up? It's not coming in level. It's going too much down, so while lifting the leg, I'm just falling behind. So what you have to try and do is maintain the thighs into the sockets of the hip. Then it will not go down. If you are leaving the thighs very free, no, you have to engage that thighs into the sockets of the hip and engage this inside. It will stay inside. If it is dropping, then your hip and thigh is getting separated. The hip socket loose agi kelagade sag agutte. Okay? Also, I should go more inside, I think. Little more you have to take time to push your shoulders inside.
Okay. Fine. Let's do some Dhanurasana today. Okay. Double leg Dhanurasana. It's been long. Break ತಗೊಂಡು ಒಂದು 7 to 8 rounds ಮಾಡಿ. ಸಾಕು. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಆಸನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ 6:40 ಆಗೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಕು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಾಕ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾವ ಆಸನ? ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾಸನ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಂಡಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಫ್ ಮಸಲ್ಸ್ ನಮಗೆ ವೆರಿ ಲೈಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಾಗ್ತದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪಾದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಎದೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಟರಿಂಗ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಒಂಥರ ಮುಗ್ಗಿಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತೀರಲ್ವಾ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಎದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಿ ಕೈ. ಆಮೇಲೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಭಾಗಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗಲೇಬೇಕು. ಅಂದರೆ 2 ಪಾದ, 2 ಮಂಡಿ, ಎದೆ, 2 ಕೈ, ಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪಾದ ಎದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ, ಗಲ್ಲ, ಎದೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಅಷ್ಟಾಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಟೋಸ್ ಇನ್ನಾಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಟೋಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಟೋಸ್ ಇನ್ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹಿಪ್ಸ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು. ಟೋಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಟೋಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರಾನು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಸಾಕು. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಲೆಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಬನ್ನಿ. ಧನುರಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಹೆಡ್ ಇಂಟು ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ. ಫ್ರಂಟ್ the whole series of Sarvangasana. ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ಸರ್ವಾಂಗಾಸನಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಚೇರ್ ಹತ್ರ ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಏನು. ಹಾಂ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನನಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇದರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಗೋಡೆ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So first restore your body nicely, prepare your body for Sarvangasana. ನಾಗಶ್ರೀ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೊಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೆಚಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಥೈ ಸ್ಟ್ರೆಚ್. ಸೊ ಹೌವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಸರ್ವಾಂಗಾಸನ, ಒಂದೇ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ತುಂಬ ದಿವಸ ನೀವು ಸೇತುಬಂಧಾಸನದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಇವಾಗ ಪಶ್ಚಿಮೋತ್ತನಾಸನ, ಹಲಾಸನದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸೇತುಬಂಧಾಸನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದನಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಾದರೂ ಆಯಿತು. ಏನೇ ಅಂದರೂ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸೇ ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ?
So I wanted to tell you one thing. Can you relax one nimisha? Soumya, one nimisha. I want to see the neck adjustments ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಲಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಎಡ್ಡೋದಂತೆ. ಸೊ ಈ ಭಾಗನ ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದು. ಹೀಗಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. So you'll get off a good length here. And then almost halasana kotte hogutti. So this will also, you know, allow your body to come out simply. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಶೋಲ್ಡರ್ದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಂ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಶೋಲ್ಡರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು, ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಟು ನೆಕ್. ಆಮೇಲೆ ಜುಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಾಂ, ಎಸ್. ಭುಜ ಕೆಳಗಡೆ, ನೆಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಶೋಲ್ಡರ್ನ ಹೀಗೆ, ಕಾಲು ಅಗಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲು ಹಾಂ ಹೀಗೆ, ಆ ಕಡೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹೀಗೆ 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 ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಟರ್. ತುಂಬ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎಸ್. And see the lift, it's going to be very tight. ಈಗ ಮಾಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ. Even Padmasana will come off very nicely. Yes, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೋಬಹುದು ನಾಗಶ್ರೀ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾಗ ವೇಸ್ಟ್ನ ನಾಗಶ್ರೀ, ವೆನ್ ಯು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಪ್, ಆಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಈಗ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಿಪ್ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಎಳಿತೀವಿ, ಬೆನ್ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋದಾಗ. Now you can see Halasana how your neck is ಆರಾಮಿದೆ ಅಲ್ವಾ? You can feel shoulder open nicely. Yeah. Yes, Upavishta. Karnapidasana to become very effortlessly. Do you feel the knee coming more closer to the floor? Can you? Yes. I'll try this now. Yes, yes. What if I have to try this and see lift my head? I have to lift my head? Yes, yes. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ಣಪೀಠಾಸನ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದೇ ಕೈ, ಕಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕೈನ ಒಳಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪೊಸಿಷನ್? ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಭುಜ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್. ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಟಚ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ತಲೆನ ಇಡ್ತಾ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ 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 ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ. ಎಸ್. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. 4 is on fire. Okay, I got one technique. ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. and you have to do Matsyasana. If alle roller ide ಬೇಕಾದ್ರೆ roller ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. I want Matsyasana to be a restorative stretch
So don't do as an asana, please do use the props and do the Matsyasana. ನಾಗಶ್ರೀ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಥರ ಥಿಕ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಟ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪ ಬಂದರೆ ಬೆಟರು, ಅಥವಾ 2 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಟರು, ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಇವಾಗ ಎದೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಬೆನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ. ಕಾಲು ಮಡಚ್ಕೊಂಡು ಎದೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಬೆನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾರಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೋಲರ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫೈನ್ ಬೆಟರ್. ಈಗ ಹಾಫ್ ಡಬಲ್ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಮ್ ಪಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಚೆಸ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಟು ಓಪನ್ ದ ಚೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿನ್ ಬಿಟ್ಕೋಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ದಿವಾನ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಲ್ಸ್ಟರ್, ಯಾವ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಂದರೆ ರೋಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ರೋಲರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ರೋಲರ್ ಇದೆ. ಅದೇನಂದರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ರೋಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು, ಬಟ್ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾಳೆಗೆ ಮಾಡೋಣ, ಏನಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಶವಾಸನ. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಲ್ ಹೆಡ್ ಇಂಟು ಶವಾಸನ. ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ಶವಾಸನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. Vishanti. Let us leave the body free here and close the eyes and enjoy this relaxation, this restoration. Dehana purti sedila madkonbidi. Loosen up the whole body on the floor. Try to be present in the moment to experience this blissful state. Scanning through the body from the toes till the crown. Noticing how you feel. And there's a natural process of the body to slow down and cool down. The heartbeat, the pulse rate, the blood rushing into your blood vessels, the muscle contractions, the core contractions, the squeezes, whatever reactions have happened during the practice, we are just going to restore all those reactions. Everything to slow down here.
If you need any kind of adjustments, you can always adjust. With a gradual breath, softened breath, rhythmic breath, all the muscles in the legs breathing in and out. Mentally prepare for Akara chanting. Inhale deeply. Once again. Now bringing the awareness to the middle parts, feeling the arms and the trunk and just feeling as if the muscles are breathing in and out in the middle parts. Mentally prepare for Ukara. Inhale deeply. Once again. Slowly bringing the awareness to the shoulders, to the arms, to the neck. Just trying to observe the breath. Mentally prepare for Makara. Inhale deeply. Once again. The resonance, the vibrations. Deeply sensing, and they're calming down the mind, giving a soothing effect for the nervous system. Brings lightness into the body, into the breath, into the mind. Smile on your face, and if you can draw the attention towards the
frontal region of your head, the cortex region, or you can also call it as the third eye region, Bhrumadhya. Slowly bring back the awareness, slowly start feeling the physical body, slowly start moving the toes and the fingers, slowly start moving the ankles and the wrist, shake the legs, shake the arms, and hug your knees into the chest for a while. Releasing the knees, interlock your fingers and stretch your arms over your head, stretch the whole body. Take a breath in and exhaling, join the body together. The right arm goes up, left arm comes on the stomach, your left leg folds, and then you slowly take a turn to the right and you stay there for a while. Turn around from the right side, slowly coming up, find your comfortable posture, make yourself comfortable around your sitting bones properly. Rest your palms. Just find some stillness for a while. Just use the hands to Chin Mudra for a couple of seconds in observation of the natural breath. Chin Mudra is where you touch the tip of the forefinger and the thumb, and the rest of the fingers are natural curled. Mudrena yavattu bigi hidibadu, light agi touch ಮಾಡಬೇಕು. And now slowly bring the palms to the chest. 3 Omkaras and Shanti Mantra. Inhale smoothly. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Hands to be released with inhalation, opening the arms here. And slowly with the exhalation. Inhalation, coming back, releasing and dropping the palms. Warmth on your eyes. Massage your facial muscles.
you're ready to open your eyes, softly blink and look straight into the eyes. Thank you. Have a good day, all of you. I'll see you tomorrow. Thank you, ma'am. Bye. Yeah. ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಥರ ಹೊಸ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾಮ್. ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಅನಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾವತ್ತೂ Oh. ಒಂಥರ